نیشنل کانفرنس کے بجٹ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ملا، یہ جاننا انتہائی بہت ضروری ہے۔ جو امید اور توقعات تھی نیشنل کانفرنس کے اس بجٹ سے، کیا وہ پوری ہوئی ہیں یا آدھی ادھوری رہی ہیں؟ اور یہ بجٹ صرف AAY تک ہی کیوں سیمت رہ گیا؟ BPL کے لوگوں کو اس بجٹ میں کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا؟ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں ہمارے ساتھ جناب پیرزادہ فیروز احمد صاحب، جو MLA دیوسر بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بجٹ ہم نے جب تک پڑھا اور دیکھا کہ یہ بجٹ سینٹرل سکیمز کے طریقے سے ایک سپانسر کیا ہوا بجٹ ہے، اس میں سینٹرل سکیمز کی بہت حوالہ دیا ہوا ہے سر، تو کیا ہم یہ مانیں کہ یہ سینٹرل سکیم کا کاپی پیسٹ عمر عبداللہ کی حکومت میں پیش کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور جو یہ بات بول رہے ہیں وہی بات بول رہے جو BJP والے بول رہے ہیں۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ سینٹر کا کچھ الگ ہے، ہم سینٹر کے ساتھ نہیں ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے۔ جو یہاں سے ٹیکس جاتا ہے، اگر اس سے کوئی اسکیم وہاں سے آتی ہے تو وہ سب کی ہے، وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے۔ اور جو بجٹ کے حوالے میں سب بات کر رہے ہو، ایسا بجٹ اور ان حالاتوں میں اتنا پیارا بجٹ اور اتنا عوام دوست بجٹ کیسے ہے سر؟ میں بتاؤں گا، اتنا عوام دوست بجٹ جس میں سب سے زیادہ پہلے غریبوں کا خیال رکھا گیا، جو آپ نے بات خود کی ہے AAY کی۔ BPL تو نہیں ہے؟ BPL یہ تو ایک دروازہ ہے، ہم نے دروازہ کھولا ہے۔ اب شکر کرو کہ پچھلے 10 سال سے آپ لوگ پریشان ہیں۔ یہ بجٹ کہاں دہلی میں بنتا تھا، اور بجٹ کیا ہوتا تھا آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جو آج کا بجٹ ہوا یہ یہاں کے لوگوں نے بنایا۔ عمر صاحب نے ہر ایک سے بات کی، ہر ایک MLA سے، چاہے اس میں ہمارے اپوزٹ پارٹی کے MLA تھے ان سے بھی بات کی، ہر ایک طبقے سے بات کی، اور یہ بجٹ بنایا ہر ایک سے مشورہ کر کے، اور اتنا اچھا بجٹ ہے۔ یہ ایک شروعات ہے، سمجھو کہ ہم نے ایک یہ سنگ بنیاد رکھی، اور اس پہ بھی محل بننا ہے۔ ابھی 5 سال ہے اس میں، جو ہم نے وعدہ کیا 5 سال تک AAY والوں کو ہی فائدہ ملے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلا بجٹ ہے، اس کے آگے ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کے ایک اب محل بننا ہے، اور اس میں سب جتنے بھی کب بنے گا سر یہ محل؟ دیکھیں پہلا بجٹ ہے، اس میں ابھی ہم نے اور بھی گنجائشیں کی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو BPL ہے اس میں BPL والے بھی آنے چاہے، اور انشاءاللہ آئیں گے۔ جو ہم نے اپنے الیکشن منشور میں وعدہ کیا ہے، کم سے کم یار شکریہ ادا کرو کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن میں کہ ہم عمر صاحب کا اپنی بہنوں کو مفت ٹرانسپورٹ کا، سر بسز ہی نہیں ہے تو وہ ٹرانسپورٹ کا کیا ہے؟ آپ دیوسر سے ہیں، کلگام سے، آپ کے وہاں پہ بسز ہیں؟ نہیں، اس میں ٹرانسپورٹ ہے نا، ٹرانسپورٹ کی بسیں بھی ہے نا، اس میں خالی بسیں نہیں ہے، اس میں ٹرانسپورٹ کی سرکار نے پرائورٹی تو بسز کو زیادہ دی۔ نہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کی بس ہے، ٹرانسپورٹ بس میں ہماری ماں ترال میں، شوپیان میں، آپ چلے جائیں دیوسر کلگام میں، آپ چلے جائیں کیرن کپواڑہ میں، آپ لولاب میں چلے جائیں، آپ گریز میں چلے جائیں، وہاں پہ کون سی بسز ہیں؟ ہمارے دیوسر سے بسیں، جو ٹرانسپورٹ کی بسیں جو اتر رہی ہے، چاہے سری نگر کے لیے اور چاہے اننت ناگ کے لیے، اس میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ سفر کریں گی اور فری کریں گی۔ یہ تو کم سے کم اس کا شکریہ کرو۔ اس کے علاوہ جو ہم نے بجلی ان غریبوں کو دیا ہے جو فری ہے، ان کے لیے شکریہ کرو۔ 200 یونٹ، چلو ایک شروعات تو ہو گئی نا، 10 سال کے بعد آپ گیس سلنڈر تو بھول گئے نا، آگے ہوگا۔ میں کہتا ہوں، کل عمر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں جو بھی ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا وہ ہر ایک وعدہ پورا کر کے رہیں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ سر پہلے ہی الیکشن میں، پہلی سپیچ میں، ایون آپ کی ریلی میں بھی عمر صاحب نے یہ آن بورڈ کہا تھا کہ ہم پہلی کیبنٹ میں اور پہلے ہی بجٹ میں جو ہے وہ ڈیلی ویجرز کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمر صاحب کی سپیچ کہہ رہی ہے، جو آن بورڈ ہے، جو اس سمے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں پہلا کیبنٹ اور کہاں پہلا سیشن اور کہاں پہلا بجٹ؟ سنیے، شاید آپ نے اس کی پوری سپیچ نہیں سنی۔ میں نے پوری سنی ہے اس نے سر۔ کہا تھا کہ ہم پہلے ہی سیشن میں، پہلے ہی بجٹ میں، پہلے ہی کیبنٹ میں جب ہم حکومت سنبھالیں گے، ہم آہستہ آہستہ روزگار کے جو ہم نے وعدے کیے ان پہ کام کریں گے۔ سر یہ آہستہ آہستہ نہیں کہا تھا سر، میرے جو میں نے جلسہ رکھا تھا، وہ جلسے میں کام، وہ جلسے میں تقریر عمر صاحب نے کی تھی کہ جب ہم اپنی سرکار بنائیں گے تو ہم پہلے ہی سال رکھا تھا، پہلے ہی سال میں ہم نوجوان کو روزگار کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا اس پہ کام کریں گے، اور وہ کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے اتنے نوکریوں کے جو ہم نے اپنے جو بورڈ کو بھیجے ہیں، آگے دیکھیے آپ تھوڑا ٹائم دے دیجئے، دیکھیے ابھی 3 مہینوں میں بجٹ پیش ہوا۔ ہم بھی چاہتے ہیں جو ہمارے ڈیلیویجر بھائی ہے، جو ہمارے کیجول لیبر ہے، جو NYC ہے، یا چاہے وہ SPO ہو، جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے، اور بہت ضروری ہے ان کو ریگولر کرنا۔ سر ایک امپورٹنٹ سوال تو یہ بھی رہتا ہے کہ حکومت بجٹ پیش کرتی ہے، اس بجٹ سے عام شہریوں کو فائدہ اور پہنچتا ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ پرانی یہاں پہ فنڈنگ الاٹ ہوتی تھی سر، وہ لیپس ہو جاتی تھی، اور وہ پرانی فنڈنگ آج تک کبھی مکمل طور پہ جو ہے وہ فائننس ڈپارٹ نے انویسٹ نہیں کیا آن گراؤنڈ۔
और जिसकी वजह से लोगों के आधे अधूरे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या वो आधे अधूरे काम भी कंप्लीट करवाए जाएंगे सर? और कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेंडिंग बिल्स हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं सर, उसके बारे में हुकूमत ने क्या सोचा है? उसके बारे में जो आज उमर साहब ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, इसमें हर उन चीज़ों को भी नज़र में रखा है जो हमने भी, जब भी हमारे मीटिंग, हमारे पास भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर आए थे कि हमारी पेमेंट बंद है या कुछ जो लैप्स होता है, इसके बारे में सरकार सोच रही है और इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी बहुत अच्छा सर कदम होगा। बिजली का बिल जो है वो कम होगा, कब होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो 500 बिजली का बिल दे रहा है उस पे 800 है, 800 वाले पे 1200, 1200 वाले पे 1500, कोई भी रिलीफ नहीं मिला बिजली बिल जिन पे ज्यादा है उनके लिए इस बजट में। ये बड़े अफसोस की बात है सर, और ये बड़ा मेन काज था जम्मू कश्मीर का। देखिए, बिल का ही सिस्टम हम खत्म करना चाहते हैं जो हम मीटर लगा रहे हैं। वो तो सर AAY को दे रहे हो ना, BPL APL कहाँ जाएगा? लगा रहे मीटर के हिसाब से आप जितना चलाओगे आपको उतनी ही बिल आएगी। तो उमर साहब कहते थे इलेक्शनों से पहले नो मीटर, आफ्टर इलेक्शन यस मीटर। तो आप बताओ कहाँ पे आप लोग कहाँ पे सही कर रहे हैं सर? नहीं, आप देखो क्या आप बोला उमर साहब ने कि मीटर नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं जनता से पूछना चाहूंगा, कमेंट्स करना शुरू करें और MLA साहब को बताएं। उमर साहब ने कहा कि जनाब ये बीजेपी वाले मीटर लगाते हैं, बिजली मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, बट मीटर ये लगा देते हैं। लेकिन आज जब मीटर अब जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये मीटर उठा के साइड में रख देंगे और लोगों को राहत देंगे। साइड में रखने की बात नहीं की थी सर। साहब ने कहा जब हम 200 यूनिट की जो हमने बात की है जो फ्री देंगे उसके लिए मीटर जरूरी है। हाँ। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि उसके लिए मीटर जरूरी है। बाकी मैं भी समझता हूँ अगर कहीं पे बिल ज्यादा आ रही है, अगर किसी जो हम पुराना बकाया है, हमने उस पर भी बात की है कि अपनी मीटिंगों में कि जिन लोगों को पुराने बिल बकाया है, गरीब है, इंतहाई गरीब है, जिनको किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, हम चाहते हैं कि वन टाइम उनको वो माफ किया जाए। उसके लिए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी आप देख रहे हैं कि ये खोखला किया है जम्मू कश्मीर को। जो ये वादे करे बीजेपी वाले, क्या किया उन्होंने? जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा इन्होंने। क्या किया उन्होंने बताया ना, कौन सा काम इन्होंने किया है बीजेपी वालों ने? इन्होंने तो जम्मू और महाराजा को बोलते, नेशनल कांफ्रेंस वाले महाराजा को ये क्या बोलते हैं, इसको इसकी बात नहीं मान, महाराजा को आज वो बोलते हैं ये बोलते हैं। इन्होंने महाराजा के उस स्टेट के साथ जो क्या किया, जो उमर साहब ने कहा विरासत में मिली थी, उस स्टेट के साथ इन्होंने क्या किया? हमारी स्टेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, उसके साथ क्या किया? और ये लोग बात कर रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए नहीं, क्योंकि इन्होंने 10 साल से जम्मू कश्मीर में खाली बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। अब हम संभाल रहे और आप खुश रहे। इंशाल्लाह ताला जो 5 साल होंगे ये जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाली लाएंगे और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए उमर साहब की सरकार। मोदी जी नया जम्मू कश्मीर बना रहा है। नहीं, मोदी जी ने हमें पुराना ही चाहे जो मोदी जी ने कहा था। अगर वो पुराना कश्मीर हमें मिल जाता हम उसको नया बनाएंगे। इन्होंने जो बर्बादी की है अल्लाह उससे बचाए। क्या आप लोगों को लगता है कि वो जो पुराना गवर्नर का वो जो टाइम रहा है, आज भी तो यूटी में LG हैं, बट जब गवर्नमेंट नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, उसके सिवा जो वो टाइम रहा है, क्या वो आप लोगों के लिए मुश्किलात का टाइम रहा है? क्या वहाँ के आम शहरियों के लिए उस टाइम में कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं हुए? देखिए, जो आपकी अपनी सरकार होती है, जो आप अपने नुमाइंदे के पास जा सकते हो, जो अपने नुमाइंदे से बात करते हो, वो गवर्नर रोल में नहीं होता है। चाहे LG का रोल हो, चाहे गवर्नर का रोल हो। एक जो सरकार आप बनाते हो, अपना MLA चुनते हो, आप उसके पास जाते हो, आपके जो मसले वो हल करवाते हैं। सरकार होना बहुत जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, कई सारे नौजवानों के पासपोर्ट्स वेरिफिकेशंस में दिक्कत आ रही है, पुलिस वेरिफिकेशंस नहीं हो रही, हज उम्रा के लिए नौजवान नहीं जा सकते हैं, उन पे पुराने केसेस है। क्या आपकी हुकूमत मरकजी हुकूमत से इस रिलेटेड कोई बात करेगी? हमारी सरकार, उमर साहब ने बार बार ये मरकज से उठाया है, बदकिस्मती से होम हमारे अंडर नहीं है, इसीलिए हम स्टेट वापस मांगते हैं। लेकिन उमर साहब ने बार बार इस पर बात की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी इस पर बात होगी। किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी सरकार का वादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। MLA देवसर थे हमारे साथ। पीरजादा साहब इंतहाई बहुत ऑनेस्ट लीडर हैं, बड़े ईमानदार लीडर हैं, बोल्ड हैं, दम रखते हैं बात करने का और ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हैं, यंग हैं और हमारे बहुत प्यारे लीडर हैं ये। हम इंतहाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, क्योंकि हमेशा अपना वक्त देते हैं। हमें सवाल जवाब करना हमारा फ़र्ज़ रहता है, वो हम इनसे करते हैं और हमें खुशी है कि हमारे सभी सवालों के सही जवाब भी ये देते हैं। उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन और हज़रात कि आप अपनी राय ज़रूर देंगे। क्या MLA साहब सही कह रहे थे या झूठ बोल रहे थे? इस पर जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। हमारा काम है कि आपको खाली सवाल पहुँचाना। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।